یہ بات ہے اسلام کی۔ یہ اس ریگستان کی کہانی ہے جہاں خون پانی سے بھی سستا تھا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جب انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پکڑ لو اس حسین خوبصورت خاتون کو۔ مکہ کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ کعبہ جسے ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، پھر بھی اس میں 360 مورتیاں بھر دی گئی تھیں۔ لیکن یہ کہانی صرف اندھیرے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس ایک لو کی کہانی ہے جس نے اندھیرے کو روشن کیا، وہ یتیم جس نے دنیا بدل دی۔ دنیا جسے آج اسلام کے نام سے جانتی ہے، جسے 190 کروڑ لوگ مانتے ہیں، اس کی شروعات کسی محل سے نہیں بلکہ مکہ کی گرم ریت اور ایک ویران گفا سے ہوئی تھی۔ آخر کیسے ایک انسان نے بنا کسی تلوار کے عرب کے خونخوار قبیلوں کو ایک کر دیا؟ کیسے 313 نہتھے لوگوں نے 1000 کے لشکر کو دھول چٹا دی؟ جانیں گے اس ویڈیو میں ہم۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 570 عیسوی میں۔ مکہ کا قریش قبیلہ جو پورے عرب میں اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ ہم قریش ہیں، مکہ کے مالک، عرب کے سردار۔ پیڑھیوں سے اس ریگستان پر ہمارا حکم چلا ہے، ہماری بات ہی قانون ہے۔ ہمارا دشمن زندہ بچ کر نہیں جا پاتا۔ کون ہے جو ہم سے ٹکر لے؟ کون ہے جو ہمارے فیصلے بدل دے؟ ہم قریش۔ اسی قبیلے میں عبداللہ کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی خوشبو میں نے مکہ کی گلیوں میں آج تک کبھی محسوس نہیں کی۔ لیکن تقدیر دیکھیے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو ماں آمنہ بھی چل بسی۔ پھر دادا عبد المطلب نے سنبھالا، جنہوں نے آب زمزم کو دوبارہ ڈھونڈا تھا، لیکن 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے۔ سوچئے اس بچے کا درد، تنہائی۔ اب پرورش کی ذمہ داری چاچا ابو طالب پر تھی۔ وہ بچہ جو بکریاں چراتا تھا، جس نے بچپن سے محنت دیکھی۔ جب دنیا جھوٹ اور فریب میں ڈوبی تھی، تب مکہ کی گلیوں میں ایک نوجوان ایسا تھا جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا۔ لوگ اپنا سونا چاندی اپنے گھروں میں نہیں بلکہ اس نوجوان کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ آج اچھی کمائی تو ہو گئی، مگر دل کچھ گھبرا سا رہا ہے۔ یہ پیسے کہاں رکھوں؟ چاروں طرف لٹیرے چور پھر رہے ہیں۔ آپ یہ پیسے محمد کے پاس امانت رکھوا دیجئے۔ ان کے پاس رکھی ہوئی امانت بالکل محفوظ رہتی ہے۔ مکہ والوں نے انہیں نام دیا الامین اور الصادق۔ اسی سچائی اور ایمانداری کی خوشبو جب حضرت خدیجہ تک پہنچی، جو مکہ کی سب سے مالدار اور ودھوا خاتون تھیں، تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک طرف 25 سال کا نوجوان، دوسری طرف 40 سال کی سمجھدار عورت۔ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں تھی بلکہ آنے والے بڑے سمے کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک سہارا اور رحمت تھی۔ مکہ کی گلیوں میں پھیلا شور، نشہ، جوا اور بتوں کی پوجا، ان سب نے ان کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ یہ لو، اب میری باری ہے، دیکھنا 66 ہی آئے گا۔ سپنے دیکھ رہے ہو کیا؟ لگتا ہے آج شراب حد سے زیادہ چڑھ گئی ہے۔ آج ہمارے کاروبار میں برکت دے دو، تمہاری قسم، ہماری قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہماری دعا قبول کر لو۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ یہ راستہ سچ کا نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے ان کا دل شہر کی بھیڑ سے کٹنے لگا، اور پھر سکون کی تلاش انہیں لے گئی مکہ سے دور، اس اونچے پہاڑ کی طرف جہاں غار ہرا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہلچل رک جاتی تھی اور قریب آتا تھا صرف خاموشی کا سکون۔ سال 610 عیسوی، رمضان کا مہینہ، رات کا وقت، اچانک اس گفا کا سناٹا ٹوٹتا ہے، ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ فرشتے جبرائیل سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، پڑھو
इकरा। पैगंबर घबरा गए, कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने उन्हें भींचा और फिर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये इस्लाम की पहली आयत थी। ये वो लम्हा था जिसने इंसानियत की तारीख बदल दी। पैगंबर कांपते हुए घर आए। हजरत खदीजा ने उन्हें चादर ओढ़ाई और कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं। लेकिन सच बोलना आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मक्का वाले जो कल तक उन्हें अल अमीन कहते थे, आज जान के दुश्मन बन गए। अरे मोहम्मद, ये क्या नई बात ले आए हो कि अल्लाह एक है? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या हम अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ दें? सदियों से जिन बुतों की पूजा करते आए हैं, उन्हें छोड़कर तुम्हारी ये नई बात मान लें? मक्का के लोगों ने बहुत ताने, गालियां, पत्थर और तकलीफें दी। रास्ते में कांटे बिछाए गए, उनके साथियों को तपती रेत पर घसीटा गया। जुल्म इतना बढ़ा कि साल 622 में उन्हें अपना प्यारा शहर मक्का छोड़ना पड़ा। इसे हम हिजरत कहते हैं। वो मदीना चले गए और यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई। लेकिन दुश्मनों ने पीछा नहीं छोड़ा। साल 623 ईस्वी, बद्र का मैदान। एक तरफ 1000 हथियारों से लैस कुरैश के योद्धा, दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनके पास न ठीक से तलवारें थीं न सवारी। लॉजिक कहता था कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जंग तलवारों की नहीं, यकीन की थी। मदीना वालों, आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि कुरैश की तलवारों का स्वाद कैसा होता है। नतीजा 313 ने 1000 को हरा दिया। ये इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। बस हम हार गए। हमारी ताकत, हमारा घमंड सब रेत की तरह बिखर गया। और फिर आया साल 630, वो दिन जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का वापस आए। मक्का वाले थर थर कांप रहे थे। उन्हें लगा आज बदला लिया जाएगा, आज खून बहेगा। मोहम्मद अपनी फौज के साथ यहाँ आ गए हैं। आज यहाँ खून बहेगा, सब मारे जाएंगे, भागो। लेकिन पैगंबर ने काबा के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, ए कुरैश के लोगों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? ए मोहम्मद, आज ताकत आपके पास है। आप जो सजा देना चाहें हमें मंजूर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। हमने आप पर इतना जुल्म किया था, क्या आप बदला नहीं लेंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है। और इस तरह मक्का ताकत से नहीं, माफी से फतह हुआ। और वहां गूंजी सिर्फ एक आवाज, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साल 632 में जब पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ा वो नहीं जो ताकतवर है, बड़ा वो है जो माफ करना जानता है। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी हमें इंसानियत सिखाती है। उन्होंने बताया कि ताकत उस हाथ में नहीं जो किसी को दबा दे, बल्कि उस दिल में है जो किसी को उठा दे। उन्होंने औरतों को वारिस बनाया, गुलामों को इंसाफ और बराबरी का हक दिया और उस समाज में इंसानियत की नींव रखी जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। उन्होंने कहा, सबसे बेहतर वही है जिसका अखलाक सबसे सुंदर है। उन्होंने हमें माफ करना सिखाया, कमजोर का हाथ पकड़ना सिखाया और ये बताया कि दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। यही है पैगंबर की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो 1400 साल बाद भी दिलों में जिंदा है। अल्लाह हम सबको उनकी सीरत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जिहाद का असली मतलब क्या होता है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।